시작하겠습니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 주님 감사와 찬양 드립니다. 또 새로운 한 주간을 시작할 수 있도록 인도하시는 주님, 지난 한 주간에 우리의 모든 죄를 주님 앞에 자복하며 내려놓고 주님 앞에 예배드리며 주님의 은혜를 구하며 주님의 말씀을 구하며 이렇게 나와싸우니 성령 충만함으로 채워주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all day, oh so high, exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created, all for your sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I've never known how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You are the Word at the beginning, when we got the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus.
What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. They could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bells of sin and grave. The heavens so lonely, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. We will give ourselves no rest till your kingdom comes on earth. We position watchmen on the world. Now our praise will fall like tears, for you share your heart with us. God of heaven, on our knees we fall. Come down in power, reveal your heart again. Come hear our cry, the tears that plead for aid. We are knocking on the door of heaven. We are crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching on the words to see you. We are looking for the time of breakthrough. We're praying for your word to bear fruit in all of the earth, in all of the earth. Okay? We will give ourselves no rest till your kingdom comes on earth. We position watchmen on the world. Now our praise will fall like tears, for you share your heart with us. God of heaven, on our knees we fall. Come down in power, reveal your heart again. Come hear our cry, the tears that plead for aid. Yeah, we are knocking on the door of heaven. We are crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching on the words to see you. We are looking for the time to break through. We're praying for your word to be fruit in all of the earth. We are knocking on the doors of heaven. We are crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching
watching on the words to see you. We are looking for the time to break through. We're praying for our Lord to bear fruit in all of the earth, in all of the earth. I lift my hand to the coming King. Yeah. I sing, for you are the one who reigns within my heart. I lift my hand, I lift my hand the coming King, to the great I am. To you I sing, for you are the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, oh, any other treasure. You are my heart desire, spirit of measure. To your name I will raise my sacrifice. I will serve no foreign God, and I will serve no foreign God, or any other treasure. You are my heart desire, spirit of measure. Unto your name I will raise my sacrifice. 할렐루야. 주님, 우리 아유시퍼 여기 있습니다. Perfect you are my God, righteous and holy in all of your ways. We willing your glory in all that you do. All men will worship you. Perfect, you're my God. Perfect, you are my God, righteous and holy in all of your ways. We willing your glory in all that you do. All men will worship you. I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. I will worship you, I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you, I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship you, I will praise your name. My desire is to honor you, Lord.
하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님 오늘 맥주 감사 주일을 지나면서 지난 6개월 동안 우리 가운데 인도하신 그 하나님을 찬양합니다. 오늘도 하나님의 구속을 입은 하나님의 사람들이 모여서 하나님을 찬양케 하신 것 참으로 감사합니다. 하나님 우리 입술 가운데 날마다 하나님의 그 은혜에 감격하고 또 감사해서 감사의 고백이 흘러나오는 귀한 하나님의 사람들에게 인도하여 주옵소서. 우리 IUCF 선교학교 가운데 귀한 만남을 주시고 또 귀한 모임을 주시고 귀한 연합을 주신 것 참으로 감사합니다. 우리 선교연합교회 가운데 하나님의 놀라운 그 복음이 흘러넘치게 인도하시고 정말 생명의 복음이 또 흘러넘쳐서 정말 이 나라 민족과 세계 선교를 또 위해서 또 흘러가게 인도하시기를 간절히 바라고 소원합니다. 하나님 감사합니다. 또 귀한 예물을 주께 올려드립니다. 하나님 우리 가운데 물질이 없어서 정말 궁핍하지 않도록 도와주시고 물질 때문에 우리가 사역에 방해되지 않도록 하나님 필요한 물질과 재정을 허락하여 주시옵소서. 가장 연약한 자가 이 자리에 섰습니다. 하나님 주의 은혜만 증거하는 귀한 시간 되게 인도하옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 말씀 보겠습니다. 누가복음 17장 11절로 19절 말씀입니다. 한 절씩 기도하겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 소리를 높여 이르되 예 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라. 아멘. 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아들에서 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라. 예수께서 대답하여 이르시되 10사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 9은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 오늘 자가 없냐? 다 같이 보십니다. 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘. 할렐루야. 오늘 제목은 감사는 감사인데 변명 없는 감사예요. 변명 없는 감사. 여러분 우리가 잘 아는 이솝우화 중에 이런 얘기가 있죠. 그 한 여우가 숲속에서 열매를 막 쳤는데 열매가 없는 거예요. 그래서 이 여우가 마을로 내려오는 거예요. 마을에 내려오니까 정말 주렁주렁 달린 그 포도가 있는 그런 과수원을 이제 보게 된 거예요. 여러분 그 여우가 그 포도원의 가수를 따먹으려고 얼마나 애를 썼겠어요. 팔딱팔딱 뛰어도 안 닿는 거예요. 지칠 대로 뛰어보았지만 포도를 따지 못한 여우가 포도밭을 나오면서 이런 얘기를 했어요. 저 포도 설 익어서 쉴 거야. 아직 다 익지 않았어. 난 신 것을 좋아하지 않아. 신 것은 맛이 없어. 여러분 심리학에 방어 기제라는 말이 있어요. 우리가 살아가면서 여러 가지 갈등과 곤란한 상태를 우리가 만나고 처하게 되잖아요. 그럴 때 우리의 마음에는 불안이 찾아오죠. 그 불안으로부터 자신을 지키기 위해서 자기 나름대로 자신을 보호하기 위한 기술을 하나씩 갖고 있는데 그거를 자기 방어라고 그러는 거죠. 프로이드 7가지 방어 기제가 있는데 그 중에 억압, 폐행, 반동작용, 승화, 부정화, 합리화, 부정 7가지가 있는데 그 중에 하나가 뭐예요? 합리화라는 것이에요. 합리화라는 것은 자신이 맞닥뜨린 상황을 사실과 다르게 자신이 인식함으로써 상처받지 않도록 정당화하는 거예요. 앞에서 말씀드린 그 이솝우화에 나오는 그런 여우가 그런 경우예요. 배가 고픈 그 여우는 포도를 따기 위해서 힘껏 뛰어보았잖아요. 근데 도저히 그 포도를 딸 수 없었어요. 아주 자존심이 너무나 상했어요. 그래서 자기 자존심을 지키기 위해서 뭐라 그래요? 저 포도는 덜 익어서 분명 실 거야. 신포도주를 따봐야 먹지 못해. 여러분 사실 그 포도가 신지 단지 아직 먹어보지 않았기 때문에 알 수가 없는 거예요. 만약에 여우가 그 포도를 땄다면 이 포도는 덜 익어서 실 거야 이런 말을 절대로 할 수 없어요.
합리화를 시키기 위해서 포도가 시다 이렇게 생각한 것이에요. 여러분 사실 우리가 살아가면서 그렇게 생각할 때가 우리가 많이 있는 것이에요. 심리학의 용어로 합리화라는 어려운 말을 쓰지만 우리가 흔히 이 합리화를 가름 쉽게 얘기하면 변명, 자기 변명이란 말을 쓸 수 있는. 그래서 우리 속담에 그런 속담 많이 있죠. 막 이렇게 이런 합리화를 변명을 대신할 수 있는 그런 말. 핑계 없는 무덤은 없다. 처녀가 애를 낳도 애를 베도 할 말은 있다. 다 변명거리를 만들어내는 인간의 속성을 꼬집어내는 그런 표현들을 생각합니다. 여러분 그래서 이런 말이 있어요. 인간은 자신을 합리화하고 변명할 때 가장 천재적이 된다. 여러분 우리가 알다시피 변명이 자기에게 자존심을 지키는 그런 방법은 될 수 있을지 몰라도 그 변명이 때로는 우리에게 잘못된 길로 가도록 만든다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 여러분 성경에도 자기 합리화를 통해서 변명하다가 하나님께 버림받은 사람들 얘기 나와요. 우리가 잘 아는 사울 이스라엘 초대왕 사울은 사무엘상 15장에 하나님께서 사울 왕에게 이런 명령을 내려요. 아말렉과 전쟁을 해서 아말렉을 모두 죽이라고 그래요. 여러분 근데 전쟁에 승리하고 돌아온 이 사울 왕은 하나님 말씀대로 순종하지 않았어요. 아말렉 왕 아각을 사로잡아 오고 그 아말렉에서 좋은 양과 뭐예요? 소 이런 살찌고 좋은 것들을 죽이지 않고 다 가져왔어요. 여러분 모두 죽이라고 하나님 명령을 거역한 사울 왕에게 사무엘 선지자가 이렇게 묻죠. 왜 하나님 명령대로 아말렉 사람이나 짐승을 죽이지 않고 다 어떻게 해요? 사로잡아 왔습니까? 그랬더니 사울이 이렇게 대답해요. 나는 여호와의 말씀대로 하려고 했으나 백성들이 좋은 것을 가져다가 하나님께 제사를 드리자고 해서 그렇게 했습니다. 자신의 한 일을 백성들 때문에 그렇게 했다고 변명을 하는 거죠. 하나님은 이 사울 왕을 버리고 마는 거죠. 여러분 오늘날 우리의 모습이 그와 같지는 않은지 한번 생각해 봐야 한다는 것이죠. 나를 모르는 사이에 그리고 하나님 앞에서 그리고 사람들 앞에서 우리의 자신이나 그 행동이나 말에 대해서 변명함으로써 올바른 길로 돌이킬 수 없는 그런 기회를 놓치고 있는 적은 없는지 한번 돌아봐야 된다는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 말씀은 너무나 잘 아는 말씀이에요. 옛날 청년 때 담임 목사님이 설교를 하는데 왜 그렇게 은혜가 되는지 지금도 막 기억이 너무너무 생생해요. 여러분 목회자는 또 설교자는 이런 말을 들을 때가 참 좋은 것 같아요. 와, 그때 목사님 그 설교가 내 인생의 터닝 포인트가 되었어요. 저는 그때 그 목사님 설교를 잊지 못해요. 이런 얘기를 듣는 성도 한 3명만 있었으면 좋겠어요. 하나를 우리 청년이 나한테 와가지고 저는 목사님 그때 하신 설교가 진짜 기억이 나요. 그게 뭐냐 그랬더니 진짜 이거는 사실인데 뭐냐 그랬더니 제가 예화로 들어준 그게 기억이 난다는 거예요. 그래서 예화를 많이 쓰면은 말씀보다는 예화만 기억나는구나 그때 알았어요. 여러분 예수님께서 예루살렘으로 올라가시던 그런 길이었어요. 한 마을에 들어가시기 전에 누가복음 5장에도 이 나병 환자 이제 한센병 걸린 사람이 왔는데 그때는 예수님이 그 사람을 나병 환자 걸린 사람을 깨끗하게 치료해 주는 장면이 누가복음 5장에 나와요. 그런데 그때는 이 환자가 나병 환자 고침받고서 얼마나 이렇게 나발을 이렇게 기쁨의 나발을 불었겠어요. 그 얘기를 듣고 제가 봤을 땐 그 누가복음 5장에 그 나병 환자가 고침받고 그 소문이 퍼져가지고 아주 그 여기에 있는 10명의 환자들도 자극을 도전을 받았을 거라는 생각도 해봤어요. 예수님을 만나기 위해서 기다리고 있었던 것이에요. 여러분 알다시피 그들은 예수님을 가까이 할 수 없잖아요. 성경의 나병 환자는 부정한 사람으로 여겼어요. 그래서 나병에 걸리면 사회로부터 가정으로부터 격리가 되고 또 격리가 된 사람끼리 모여서 그냥 가져다 주는 음식을 그냥 근근히 빌어먹고 받아먹고 살게 되었어요. 여러분 본문의 나병 환자도 그런 사람이에요.
그들은 가족과 사이로부터 격리되어서 자기들끼리 모여 살고 있었어요. 그런데 예수님이 예루살렘으로 가신다는 그 얘기 듣고 드디어 이제 격리된 거기서 나오는 거잖아요. 여러분, 그들은 이 기회를 통해서 예수님께 간청하면서 나병을 치료받고 싶은 마음이 간절히 들었을 거예요. 그래서 가면서 얘기를 해요. 예수 선생님이여, 우리를 불쌍히 여겨달라고. 12절에 보니까 그들은 멀리 서서 그렇게 외쳤다고 기록하고 있어요. 왜 그래요? 나병 환자들이. 나병 환자들을 걸린 사람들은 정상적인 사람에 가까이 올 수가 없어요. 만약에 가까이 온다 하더라도 바람이 부는 방향에 서 있으면은 90m 떨어진 상태에서 막 소를 흔들면서 나는 부정한 사람입니다. 나는 부정한 사람입니다. 이렇게. 바람이 반대로 부는 역방향이 있으면요, 45m 떨어져서 나는 부정한 사람이라고 소리를 지어요. 오늘 본문에서도 뭐예요? 여기 나를 좀 불쌍히 여겨달라고 소리치는 장면이에요. 여러분, 그때 예수님 뭐라 그래요? 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 그래요. 여러분, 제사장에게 너희 몸을 보이라는 것은 이미 너의 병이 고침을 받았다는 것이에요. 율법에 의하면 나병에 걸린 사람들이 고침을 받은 다음에 반드시 제사장에게 가서 증명을 받아야 되잖아요. 여러분, 오늘 예수님의 그 모든 말씀은 순종을 전제로 하는 것이에요. 오늘 본문에서 예수님께서는 나병 환자들을 고쳐주신 다음에 제사장에 가서 고침을 받은 몸을 보여주고 고침 받았다는 것을 확인받아라, 그렇게 말씀하신 것이 아니잖아요. 여전히 그들의 몸에는 나병이 있었어요. 몸에 어떤 변화가 일어난 것도 아니에요. 그런데 예수님께서는 제사장에게로 가라 말씀하시죠. 저는 여러분 여기서 그 뉘앙스를 보면은 출애굽하는, 가나안 향해 출애굽하는 그 이스라엘 백성들이 늘 원망을 하니까, 자주 불평을 하니까 하나님께서 정말 그동안 뱀의 종류가 3,000 종류가 되는데 가장 센 뱀이 불뱀이래요. 근데 그 사막 가운데 불뱀이 드글드글 거렸는데도 그 불뱀을 하나님이 막아줬잖아요. 지켜줬는데 원망과 불평을 하니까 그 불뱀을 그 보호해서 놔주니까 불뱀에 물린 이스라엘 백성들이 생겼다는 것이에요. 백성들이 또 모세에 가서 욕을 하잖아요. 모세, 우리를 살려줘. 어떻게 하면 되지만. 또 지도자 모세가 또 하나님께 구하잖아요. 하나님, 어떻게 하면 됩니까? 얼마나 기도를 간절히 했겠어요, 모세가. 하나님이 또 모세에게 가르쳐줘요. 노뱀을 만들어. 노뱀을 쳐다보는 자는 산다는 거잖아요. 그래서 모세가 백성들에게, 여러분, 불뱀을 여러분, 저 산 위에 있는 노뱀을 쳐다보십시오. 그러면 당신들이 어떻게 살 수 있습니다. 얘기했더니 어떤 사람은 에이씨, 약이라도 줄 줄 알았더니 무슨 노뱀을 쳐다봐 하고, 그런 사람은 다 죽었어요. 그러나 정말 그 말씀에 순종해서 노뱀을 쳐다본 사람들은 다 깨끗하게 치료를 받은 거예요. 여러분, 하나님 말씀은 모든 전제가 순종이에요. 순종을 하냐 안 하냐의 그 결과가 어떻게 해요? 자신의 문제 가운데 나타나는 거예요. 여기 10명의 나병 환자들이 제사장에게 가서 보이라고 할 때 한 명도 원망하지 않고 그대로 가서 보여주려고, 순종하려고 그렇게 하고 싶어서 발걸음을 돌리고 가는 중에 고침을 받은 거예요. 할렐루야. 믿음은 눈에 어떤 확증이 보여준 후에, 여러분, 믿음은 눈에 보이는 어떤 확증이 보여준 후에 행동하는 것이 아니에요. 말씀에 따라 순종한 후에 증거가 나타나는 거예요. 그리고 거기에 우리는 기적을 거기서 경험할 수 있는 것이에요. 여러분이 잘 아는 요한복음 2장에 혼인잔치 나오잖아요. 가나의 혼인잔치. 결혼식 잔치가 한창 진행 중에 있는데 포도주가 떨어졌어요. 예수님의 어머니 마리아가 하인들에게 얘기했죠. 예수님께서 말씀하신 대로 그대로 하라고 그랬어요.
그래서 여러분 예수님께서는 하인들에게 통에 물을 가득 채우라. 통에 물을 가득 채우라. 가득 채운 다음에 뭐라 그래요? 그것을 떠다가 연회장에게 갖다 주라. 여러분 하인은 자기도 모르게 그 독에다가 항아리에다가 물을 부었잖아요. 근데 또 갖다 주래요. 물을 갖다 주는 그 순간에 여러분 그 물이 변화해서 포도주가 된 거잖아요. 네? 그게 다 순종이 베이스에 깔린 거잖아요. 여러분 순종이 기적을 만드는 것이에요. 여러분 설령 예수님이 우리에게 말씀하신 그것도 순종하는데 저는 하나님이 우리 가운데 이렇게 멤버십을 해준 우리 가운데도 지금까지 제가 순종을 잘 못했는데 이제 좀 순종을 좀 해볼까 하는 마음도 있어요. 네. 이거 엄청 중요한 얘기예요 지금 오늘. 왜 그래요? 그것이 정말 말씀과 문제가 된다면은 그 순종이 정말 제사보다 나은 거예요. 네. 제가 지금까지 누구의 말을 들어본 적이 없는 잘 안 들어요. 아는데 이제는 좀 에이브가 저한테 좋은 조언을 하면은 에이브 감사합니다 하고 이제 얼마든지 들을 준비가 돼 있어요. 근데 그게 되게 필요한 것 같아요. 내가 기도하는 가운데 정말 목사님이 기도했는데 성교사님이 기도했는데 이런 마음이 떠올랐습니다. 이런 마음을 주셨습니다. 그러면 얼마나 귀한 거예요. 근데 그거를 그건 나랑 상관없는 것 같은데요. 미안하지만 이런 경우가 너무나 많았어요. 근데 이제는 그런 것이 아니라 좀 자세가 좀 순종하는 자세로 좀 바뀔 필요가 있다고 생각합니다. 여러분 순종함으로 기적을 경험하는 것보다 더 중요한 것이 있어요. 그것이 뭐예요? 10명의 그 나병 환자들은 제사장에게 몸을 보이기 위해서 가던 도중에 고침을 받았어요. 14절에 보니까 그들이 가다가 깨끗함을 받은지다. 순종함으로 10명 모두가 치료가 되었잖아요. 그런데 여러분 그 다음 이야기가 예수님 마음을 슬프게 했어요. 한 사람만 예수님께 돌아와서 감사했어요. 그래서 예수님이 안타깝게 묻잖아요. 10사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 9은 어디 있느냐? 여러분 나머지 9사람은 어디 있어요? 왜 그들은 자신들의 병을 고쳐주신 예수님께 와서 감사하지 않았겠습니까? 오늘 본문에 나와 있지 않지만 그들에게 왜 당신들은 당신들을 치료해 주신 예수님께 와서 감사하지 않았습니까? 라고 예수님이 묻는다면 아마도 그들은 그들 나름대로 할 말이 있을 거예요. 할 말이 이유가 있단 말이에요. 그것이 바로 변명이겠죠. 그들이 제사장에게 이렇게 대답할 것이에요. 제사장에게 먼저 가서 나병이 깨끗이 치료되었던 것을 확인한 다음에 오겠다는 것이죠. 꼭 굳이 지금 당장 와야 됩니까? 확인 딱 받은 다음에 오겠다는 것이죠. 더 중요하고 급한 일을 먼저 하고 나서 감사해야지 하는 그러한 생각을 하잖아요. 여러분 근데 시간이 지나면요 감사하는 것이 되게 어색해요. 진짜 어색해요. 그래서 여러분 감사하려는 그런 마음이 생길 때 바로 전화하고 바로 표현해야 되는 것이에요. 여러분 그들은 정말 감격했겠죠. 가다가 자기 몸이 변화됐잖아요. 치료됐잖아요. 얼마나 감격했겠어요. 지금까지 얼마나 많은 서러움을 받았겠어요. 가족으로부터 친척으로부터 이웃으로부터 주변으로부터 얼마나 많은 손가락질 당하고 얼마나 많은 죄를 지었으면 저렇게 나병이 걸릴까. 여러분 근데 그 고침을 받고 나니까 얼마나 마음이 기뻤겠어요. 근데 여러분 예수님께 돌아와서 감사했던 한 사람은 바로 그 마음, 그 순간 그 기쁨을 그대로 가져와서 예수님께 감사했다는 것이에요. 9명은 그냥 제사장에게 갔겠죠. 여러분 나병 환자가 치료가 되는 방법이 민수기에 나오죠. 레위기에 나오죠. 레위기에 14장에 나오는데 먼저 나병 환자가 치료가 되면은 비둘기 2마리를 잡아가지고 비둘기를 탁 목을 쳐가지고 피를 가지고 뿌린대 이렇게. 그리고 7일 동안 이 제사장과 같이 있는데 이 몸을 깨끗이 하고 이렇게 머리털을 다 밀고 털을 다 밀고 옷을 빨고 이러고 7일 동안 같이 있다가 7일째 되는 날에 한 번 더 이렇게
머리털을 싹. 여러분 외국 사람들은 이게 하루만 지나도 막 나오잖아요. 7일 됐으니까 얼마나 또 길게 나왔겠어요. 7일째 되는 날 또 이렇게 털을 밀고 이제 밀고 8일째 양을 잡아가지고 제사를 지내 속죄제와 번제를 드리는 것이에요. 여러분 8일 후에 와서 도장을 딱 받고 이렇게 나올 수 있는 것이에요. 그래서 시간적으로 8일이 좀 지나서 갈 수 있는 것이에요. 그래서 성경에 보니까 8일이 지나서 왔다는 사람은 한 명도 없어요. 예? 아, 굳이 뭐 예수님을 찾아가서 뭐 감사해야 되나? 다 아시겠죠. 여러분, 감사하는 일과 용서를 구하는 일은요, 타이밍이 중요해요. 타이밍을 놓쳐버리면요, 감사할 수도 없게 되고 용서를 구하는 일도 어렵게 되는 것이에요. 우리는 흔히 지금 당장 하지 않아도 돼. 이런 말들을 많이 하잖아요. 여러분, 물론 그럴 수도 있어요. 그러나 감사하는 일은 나중으로 미뤄서는 절대로 안 된다는 것이죠. 나중으로 미루다 보면 처음 가졌던 그 감사의 마음이 다 퇴색돼요. 여러분, 유대인의 격언에는 감사합니다라는 말이 혀에 붙기 전까지는 아이에게 아무 말도 가르치지 말라, 이런 말이 있어요. 그 말은 뭐예요? 감사합니다보다 더 중요한 말은 없다는 것이죠. 여러분, 이 감사합니다라는 이 표현이 정말 예수님이 마지막 성찬 때 예수님이 표현하는 그 표현도 감사합니다래요. 그러니까 이 감사한 것은 내가 감사합니다 그러면 그냥 소소한 것 감사합니다가 아니에요. 정말 나 같은 죄인을 구원하신 것에 감사. 그 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 죽기까지 하신 하나님 아버지의 그 감사가 포함되어 있는 거예요. 네? 여러분, 그러니까 감사가 그렇게 귀한 말이에요. 주님이 쓰시는 말, 주님이 쓰시는. 이제 말씀을 마치겠어요. 여러분, 우리가 정말 소소한 것에 우리가 거창한 것은 우리가 감사를 돌리는데 소소한 것은 우리가 감사를 돌리지 못할 때가 참 많이 있어요. 우리 일상 가운데 감사를 돌리지 못할 때가 너무나 많았어요. 제가 그래서 우리 맥주 감사를 오늘 지나면서 제가 정말 우리가 되어진 것에 대한 감사만 돌리다 보니까 감사할 것이 없는데 되어지지 않은 되어질 것을 기대하는 그 정말 비전과 희망과 그것을 위해 기도하는 그것도 얼마나 감사한지 모른다는 것이죠. 예. 여러분 9명은 여러 가지로 변명할 이유가 있었겠지만은 뭐예요? 저는 오늘 말씀처럼 제목처럼 여러분 감사할 조건이 많아졌기 때문에 더 감사할 수 있을 것이라고 생각하지만 그만큼 우리에게 변명할 거리도 많아지기 때문에 그래요. 감사의 변명이 없는 성도가 되시길 바랍니다. 하나님께 감사함에 익숙한 신앙이 되시길 바랍니다. 말씀에 순종하여 기적을 체험하지만 감사함으로 우리는 더욱 크신 은혜 안에 거하게 된다는 것이죠. 감사하기 위해서 주님을 찾아온 한 사람에게 그 한 사람에게 주님은 말씀하셔요. 가라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 아멘. 찬송가 94장인데 1절만 하겠어요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없는 영축은 내 대신 돌아가시. 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 가버리고 세상 자랑도 버렸네. 주 예수보다
하나님 말씀 보겠습니다. 고린도전서 11장 23절 26절. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 또 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 아멘. 우리가 맥주감사주의를 지내면서 오늘 우리가 드리는 성찬을 통해서 주님을 깊이 생각하며 감사하는 시간 되시길 바랍니다. 우리가 아다시피 성찬은 예수 그리스도와 하나가 되고 성도 간에 하나가 되는 거룩한 예식입니다. 성찬의 기원을 오늘 본문 23절에 보니까 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니라. 성찬의 시작이 우리 주님으로부터 시작되었다는 것이에요. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 제자들과 함께 마지막 만찬을 가집니다. 그때 주님께서 떡을 나누어 주시면서 이것은 내 몸이라고 하셨고 잔을 나누어 주시면서 내가 너희를 위하여 흘리는 언약의 피라고 말씀하셨어요. 이것이 바로 첫 번째 성찬입니다. 그리고 이어서 이것을 행하라. 성찬은 주님의 명령이시기에 우리는 이 성찬을 계속적으로 행해 나가야 되는 것입니다. 여러분, 이 말씀에서 가장 중요한 것은 이것을 행하여 나를 기념하라고 하시는 것이에요. 성찬식은 우리의 죄를 대속하시기 위해서 예수 그리스도께서 희생하신 사실을 상기시켜주는 뜻깊은 예식이라는 것이죠. 여러분, 예수 그리스도께서 우리에게 베푸신 그 은혜가 얼마나 큽니까? 여러분, 그러나 그 은혜를 우리가 얼마나 잊고 살 때가 많이 있습니까? 오늘 우리가 성찬의 떡을 먹고 성찬의 잔을 마실 때 다시 한번 주님의 대속의 은총을 깊이 깨닫고 주님께 대한 우리의 사랑을 다시 회복하게 되시는 시간 되시길 바랍니다. 여러분, 거룩한 성찬에 참여한 우리가 이제 해야 할 가장 중요한 일이 26절에 말씀해 주고 있어요. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 여기서 뭐예요? 전하라, 선포하라, 주의 죽음을 선포하라는 것이에요. 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 모든 인간의 죄를 사해 주시기 위해 십자가에서 살을 지키시고 피를 흘려주시고 최후에는 생명을 내어주셨다는 것을 전하라는 것이에요. 그리고 이 예수 그리스도의 구속을 믿는 자만이 구원을 얻고 영원한 영생명을 누리게 된다는 사실을 온 사방에 전하라는 것이죠. 하나님께서 우리에게 이러한 사명을 우리 각자에게 우리 ICF 성교학교 가운데 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 떡을 먹고 잔을 마시는 것은 우리가 영적인 에너지를 공급받는 것입니다. 작은 떡이지만 예수 그리스도의 그 능력을 우리가 받은 것입니다. 떡을 먹고 잔을 마신 자는 마음속에 뜨거운 열정과 사명감이 다시 한번 불타올라야 할 줄 믿습니다. 오늘 성찬을 통해서 우리의 정체성과 전도자의 사명을 다시 한번 기억하면서 나를 통해 생명의 복음이 흘러가게 하여 주시옵소서 하는 그런 고백이 우리 모두에게 있기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 맥주 감사 예배를 드리면서 성찬을 임합니다. 하나님 아버지, 정말 우리 마음 10년 가운데 정말 서로 격려하게 하시고 서로 사랑하게 하시고 더 나아가서 우리가 정말 우리 가운데 정말 주께서 명령하신 그 복음의 증인의 사명들을 잘 감당할 수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주시고 인도하시기를 간절히 바라고 소원합니다. 그래서 하나님, 우리의 말씀 한마디가 생명을 증거할 수 있는 살아있는 말씀으로 전하시도록 하나님 날마다 우리를 가꿔주시고 우리를 다듬어 주시고 하나님 성령의 충만한 사람으로 충만한 사역자로 우리를 세워주시고 인도하여 주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다.
감사합니다. 또 잔을 가지고 감사 기도하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 하나님 아버지 감사합니다. 이제 이 시간 하나님 정말 주님의 그 살과 피를 먹고 마십니다. 하나님 다시 우리 마음속에 다시 한번 주의 은혜를 기억하며 주의 사명을 기억하며 믿음으로 나가는 하나님의 사람들에게 인도하여 주시옵소서. 주님을 더욱 사랑하게 하시고 우리 모인 사랑하는 정말 우리 동역자를 서로 사랑할 수 있는 그런 마음 심령의 다짐이 우리 가운데 있도록 도와주셔서 하나님 우리 정말 ICF 성교연합 가운데 주의 성령이 날마다 흘러넘치는 놀라운 역사가 임하게 인도하여 주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. (94장) 3절 하겠습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 무엇과 볼 수 없네. 유혹과 핍박이 걸려와도 넘기는 내 맘 가버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 주기도송 하겠습니다. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지 극진하신 사랑하심과 성령의 교통위로 충만케 하심이 맥주 감사 주일을 지내면서 성찬 또 예식을 진행하면서 나의 정체성을 기억하고 날마다 우리 입 가운데 또 날마다 우리 삶 가운데 감사의 열매와 감사의 정말 조건들이 정말 흘러나가기 원하는 믿음의 권속들 머리 위에 사역 위에 또 가정 위에 건강 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.